Бүгін 19-июлда министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев Ош облысының сел жүрген аймақтардағы авал менен танышты. Иш сапарының алқағында Камчыбек Ташиев тик учак менен Ош облысының жана Ош шаарынын суу каптаган аймактарын көрүп чыгып, селден жабыркаган үйлөрдөн кабар алды. Камчыбек Ташиев турак жайлары жараксыз болгон жарандарга жана селден каза болгондорго мамлекет тарабынан даректүү жардамдар көрсөтүлөөрүн билдирди. Sekiz komnatı var bu жерде. Biz bölgümüz, andan çıkarıp geçitli bölgümüz, mektep bölgümüz. Öz bölgelerinde yok mu? İki çilekte olsun. Da, bezin direkt sakın olsa. Su kaptadı şu bir yerde. Şimdi Üydün içi bonus doldu. bonus doldu. Üydün içindeki yemekler ne oldu? Hiç bonus falan yok. Cenab-ı töşek vardı, başarılardı da. Gidiş ayakları vardı. Yok. Şimdi ondan vardı. İyi değil. Kudağa hoş göreyim bizden. Karasu rayonu boyunca kaç üy jaraksız bolup kaldınız? Общий hazır 31. 31 üy. Az 29 üy jaraksız dep чечилди. 30'u наблюдениеда турат. 738 үйдү суу каптаган. Значит, 29 jaraksız болду, 30'u kapital ремонт экен да. Ahvalınız qanday? Ahvalın жашаш yok demiyor. Ne kılacak? Buna büyüdü buzuş gerek. Buzuş gerek. Başkadan salış gerek. Küçük var mı şu kadar? Hareket kılamıyorum ben. Kış kaçayın giriş gerek. Giriş gerek. Özün materyallardan faydalanasın boluşunca. Anan başkadan jardan bolsa şunu sağ olasın. Hareket kılamıyorum. Sizlerden jardan desem ben. Yok, memleketten jardan verilir. Hazır memleketten kadar jardan verilir. Şimdi biz bugün çeçeviz. Gösterak var mı? Var, malades. Kaça gösterak var? 16. yılda benim. O iş, burada aklınız var ya. Gördünüz mü bunu? Şurada gösterak kılıp koysanlar. Şurada gösterak kılıp koysanlar. Hazır hemen gösteraktan akçasını alasınlar da kura başlaysınlar. Gösteraktan akçası verilir. Memleket akça verir, jardan verir. O şu bilen bitiyor olasınlar sonra. Rahmat. Makul mu? O şunun için her daim şu üylördü kamsızlandırış gerek de, rahavat etiş gerek. Doğru. Yeme, уже bugün 20. başlı iyil olup kaldı. Tez hareket kılıp kışka çeyin kirip etiş gerek de. Kışka çeyin kirip etiş gerek. Bugün biz çeçim kabul alabız. Hoş kabul algan çeçimimizi aytabız. Memleket tarafından qanday jardamlar verilir. Ne kılabız, oşun bar bugün tabii etip aytabız bar.
Emin başkası canınız soğukken Komşusu, bizde tukağımız. Benim magazin var bu yerde. Ököz komşumuz. Bulcaktan çıkandan biz gelecek oldu. Magazin fazla toldu. Hemçesler malları ayağı jakşı jalan oldu. Zaten bir orada hemşiresi malları Hemçesler malları sonun jakşı işler açtı. Olayga batıp hemşiresi kelip biz gözüm görüp aytlam kur berdi, palak bolgan. Kalgan su nasosmen tartып alıştı. Kalganların kılaydı, belçeden basıp, o şiven sekildi de, bayağı kıykındı pekındılar, nasoska возможность болmadı. Nasoska tıkılıp kalıverdi, az kolda tatып alıştı. Onlarga rahmat. Mamlekettin milliyet oşundu. Mamlekettin milliyet oşundu. Azı da işte açar. Başta karanlık düşündüğünde biz yardım bergen millet diyoruz. rahmat. Rahmat. Şehirde iyilik olsun. Ölgön mal mülktörді ошолордун бардыгын дезинфекция кылып ветеринариядан аныкылды. Смотрите, чтобы 12 санэпид ситуацияны карагыла. Санэпид ситуация бир жерде малдар өлүп калып же башка болуп калып, отравление болуп жанагыдай бир эпид ситуация болуп кетпесин. Анын баарын жазат. 12 баш кой өлдү. Анан 31 машина жабыркаган. Машиналар аккан, кээ фура аккан кээ жерлерде. Ушулардын очут калптасы. Учет калдык бар. Наверное, çok сошаясь, bu hazır jana инженерный служба иштеп атат. Кен айтып аткан үйлөрдү акчаны коюп ташынды. Анткени жараксыз дегенде инженерный службанын иши полномочиясы болот. Бүт эле кам кирпич менен курулуптур да. Чий кирпич анан ал. Бул үйлөрдүн бардыгы бир аталарыбыз жашаган үйлөр. Аталарыбыз жашаган үйлөр. O 50-60 жылдары, өткөн жылдары бул үйлөргө бир жок дегенде бир 50-60 жыл болгон да жок дегенде туурабы? Ошон үчүн бардык үйлөр ошондой азыр эмне болобуз. Кандай сапар? Жакшы Ben anayla seni kütüp attım benim üyüm yok. Bir boy kuzu var üyümü sattı verdi. Vermet degen gelin balam. Balam kamakta yatan balam. Balam kamatıp koydu. Караңыз, макул. Aynen. Apa. İlebe, toktop. Apa. Toktop. Ben üyüm yok dedi. İlebey durun, toktop durun. Uyat bolot. Uyat bolot. Мына киши карайт, сиз зайнеңизди алып туруп карап туруп разбирать эткиле, макулбу? Илебаңыз. Так, урматтуу жашоочулар, эми мына ушундай айтырбай келген чоң кырсык болду. Табигат кырсыгы бул эми. Бирок силерде бардыгыңыздарды мамлекет жөн ушул кырсык менен бирден бир калтырып койбойт. Мына мен атайын келдим. Биздин урматтуу президентибиз ушу баары силер менен жолугуп элдин акыбалын көрүп, кандай жардам беребиз ошолордун баарын айтып, даярдап келгиле деп мени жөнөттү. Ошон үчүн келдим. Эми Кудай буйрса, мамлекет тарабынан толук жардам берилет. Билесиздер, жакында президентибиз өзү дагы айтты эле, эми ушунун кандай жардам берилет, канчалык размерде жардам берилет, ошонун баардыгын бүгүн эртең апрелетип туруп биз эмеге сиздерге жарыялайбыз. Бирок эң негизги маселе ушу бузулган үйлөрдү, мына кыйналган үйлөрдүн баардыгын жаңы ушу кышка чейин ичине кайра кирип алышкан керек да. Мына жарык жазда иштеп баардыгыбыз жардам берип, анан жергиликтүү бийлик органдары мына район айыл өкмөтүнүн аппараты, облустун аппараттары, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жоокерлери толук бойдон жардам берип иштеп атышат. Мындан ары дагы силердин ишиңерди толук бүтүрмөйүнчө булар кетпейт. Макулбу? Ошондой сабыр кылып туруңуздар эми. Tozalab berdi uylarimizni. Baş günlükleri bir gece tozaladı bollarım rahmat. Maşu uyumu bitti koymaya tozalab berdi. Rahmat. Soldatlarga rahmat. Sahar kelishgan bana sarayım buzuldu oldu rahmat. Allah razı bolsun. Sabır kılıp turuңуздар эми. Sabır kılıp turuңуздар. Кудай калса баары жакшы болот. Башыбыз аман болсо баары жакшы болот. Sabır кылыңыз. Сизге рахмат. Камчыбек Ташиев Ош шаарынын Борбордук базарына барып, соодагерлер менен жолугушту. Аларга да мамлекет тарабынан тийиштүү чаралар каралаарын, Борбордук базар башка жака жылдырылаарын айтты. Gelip şardın çeginen gelip sular batmay janagı kurulgan köprülөрдүн баарына акыркы кирип толуп бул жерде 11 көпүрө бар экен шаардын ичинде. Азыр базардын ичинде 8 көпүрө бар. Ошонун 4 көпүрөсүн жери өткөндө суу эки жакка ашкан. Ошонун кесепетинен азыр биз турабыз бул жерде бир 50 метр ылдый жакта жана жаран экинчи айгүл деген эме ушул жерден аккан.
suunun жээгинде көпүрөнүн үстүндө камок болгондо ошол эки камогун түйүн жылып кетип анан кийин ошону кесепет менен алып кеткен. Учурда ошол эки 182 үй жалпы суу каптаган, 182 үйдүн 21 эс алуу жайы канча эс алуу жайы бар? бул жерде 12 эс алуу жайы бар экен. Анын эми документтери такталып атат, азыр укук коргоо органдарына тиешелүү берилди. Ким баягы законный, ким законсуз салган. Аны как тергөө Хорошо, давайте мына азыр карап атабыз. Буюрса баардыгыңыздарга мамлекет тарабынан жардам да берилет, мамлекет тарабынан каралат. Эң негизги маселе бул жерде ошо өзүңөрдүн тартиптүүлүгүңөр. Мына көптөгөн жабыр тарткандардын негизинен биз мына кырдаал болгондон бери 4-5 күн убакыт өттү. Ошону анализдеп карап чыксак, жабыр тарткандардын көпчүлүгү ошо мыйзамды сактабаган негизинен болгон. Мыйзамды сакташпастан, ошол керектүү эмес жерлерге көпүрөлөрдү куруп, керектүү эмес жерлерге магазиндерди куруп, жана ошол бийликти укпастан мыйзам сактабагандардан ушул нерсеге келип такалдыңар. Эми мындан ары баары мыйзам чегинде болот. Мыйзамсыз курулуштар, мыйзамсыз көпүрөлөр, мыйзамсыз эс алуу жайлар, ушу ак буранын тегерегинин баардыгы алынат. Баардыгы алынат. Мына базар азыркы туруп аткан базардын бул базардагы толук көчүрүлөт. Базар бул жерде болбойт. Так, базарды башка жака көчүрөбүз. Себеби бул нерсе дагы кайталанышы мүмкүн. Эч ким азыр бул жерде сизге гарантия бере албайт. Эртең болобу, бир айдан кийин болобу, эмдиги жылы болобу, дагы ушундай болушу мүмкүн. Ошондуктан базарды биз коопсуз жерге көчүрөбүз. Жергиликтүү бийлик органдары менен бирге жаңы базардын ордунан месталарды аласыңар, ошол жакта коопсуз жерде жакшы өзүңөрдүн ошол соодаңарды жүргүзөсүңөр. Ушуну мен силерге айтып коеюн деп келдим. Буюрса баардыгыңар сабыр кылып туруп тургула. Көпчүлүк эң негизгиси бул жерде сабырдуулук керек. Анан кийин жанагы алдыга өзүңөр таштап, кыйкырап гандан эч нерсе чечилбейт. Силерди бирөөнү коркутам да дебегиле, бирөөдөн коркпогула дагы, мыйзамдын чегинде баарын чечебиз. Макулбу? Ошого баарыңыздар мыйзамга баш ийип күтүп туруңуздар. Буюрса баары жакшы болот, эч кандай кыжаат болбоңуздар. Мамлекет тарабынан камкордук көрүлөт. Мына мен бул жак келерде дагы ошол биздин урматтуу президентибиз Саныр Кожоевич атайы айтып жөнөттү. Элдерге барып ушуну айтып жеткизип койгула деп. Бүгүн мына кабыл алынган чечимдерибизди азыр мен штаб өтөмүн администрацияда. Ошол жерде айтабыз, кандай чечимдерди кабыл алып атабыз, кандай компенсациялар болот, кандай жардамдар болот, ушунун баарын айтабыз. Макулбу? Ошон үчүн сабыр кылып туруп туруңуздар. Кудай буйрса баары жакшы болот. Рахмат баарыңыздарга, тынч болуңуздар. Конечно, мына мосттун үстүнө үйлөрдү салып алышкан, торговый точкаларды салып алышкан, дүкөн кылып алышкан. Конечно, ашат. Ашпаганда эмне? Суу келгенде суунун орнунда ашат. Мына ушудан суу тосулгандагы мына базарга кирип кеткен. Туурабы? Мына базарды бир сыра карап коелучу. Базарлар баары толуп калыптыр, кайра иштеп атыптыр, туурабы? Кайра толтуруп алыпсыңар, мына молодцы. Экчилер кимдики мына? Мына кимдики? Мына кимдики базар? Базар толуу, товарлар толуу. Алып кеткендерин кайра толтурат, да? Баарында сактап калыш кыйын. Канча нерсени алып келсең? Атыш кыйын. Өзүңөр билбейсиң. Баары товарды эсептеп отуруп дейсиң. Өзүңөр билбейсиң. Канча товар экенин билбейсиң, туурабы? ККМ барбы жокпу? Кем бар? Кана ККМ'де баары ушу. ККМ'де этененде баарды көрсөтүш керек. Канча товарың бар, ең бар. Ошону товарларды ККМ'де койгонуңарда азыр баары эсеби билет эле. Канча товарың бар, канчасы агып кетти, канчасы калды. Азыр билбей атпайбыз, туурабы? Өзүңөр билбейсиң азыр, а? Кантеден жабык болду да ачык болчу. Ачык болчу. Ушул жерден баарын алып кетип кайра толтурдук. Ал жерден кирип келгенде биз сразу эле мына жактарга кыргызып жибердик. Жаап калдык, а? Жаап калдык. Калганы алды, калганы калды. Калганы калды. Эми азыр уже баары спокойный болуп, баарыңар кайрадан жумушту баштап иштеп атасыңар. Жандар дезинфекция кылып бүткөнмөктөр. Тастаган нерсе жок. Баардыгы базарлар баары тазаланды, эмчебиз.
Базарлар тазалап. Бері айтыңызшы. Иә. Базарлар тазаланды мı? Так точно. Бүт тазаланып, бүтүп, жууп, тазалап зыркытып бердик. То есть бұл жерде ешкімде претензиясы жоқ. Жоқ. МЧС-ке. Майда жүзө жанагы строительный мусор ар жак бер жак бар, аны болсо мэрия өзү иштеп атат. Анан бұл жерде ошол жанагы эменин последствия чрезвычайной ситуацияның ликвидациясы должна произойти полностью. Так. Эч кандай бир нерсе калбасын, мусор калбасын, жуулбаган жер калбасын, кажана машиналарды баарын жууп тазалап элге шарт түзүп берген. Макулбу? Жарайт. Азыр жерде мына жерде содагерлерде эме барбы? Баягы деп коет. Наразылыктар барбы? Мына биздин мамлекеттик мактабы айтыңыз бергениңиз. Не боюнча? Сиз кайда сода кыласыз? Мына базардагы ошол жердеги баарын көбүн тааныйсыз, баарын жеткизип айтып коюңуздар. Базар, бул базар кооптуу базар болуп турат. Бул дагы эртең дагы ушундай болушу мүмкүн. 1 айдан кийин болушу мүмкүн. 6 айдан кийин болушу мүмкүн. Ошондуктан базар көчүрүлдү толук. Биз башка жерден кооптуу, мындай кооптуу эмес, мындай бир коопсуз жакшынакай жерден баардыгын сыгынып базарды кылып ошо көчүрүп беребиз. Мамлекеттик базар болуп ошо көчүп барасыңар. Эми аны жергиликтүү бийлик органдары менен чечесиңер. Шарт түзүп бересизби? Шарт түзүп берип ошо жака көчөсүңөр баарды. Моундай шарт менен мындай силерди коркунучта биз калтыра албайбыз. Дагы ушундай болушу мүмкүн. Макулбу? Ушун жеткизип айтып коюңуз. Ишиңерге ийгилик болсун. Кудай сактасын. Ишти уюштуруп өзүбүздүн баягы кредиттерибиз бар. Кредиттерди өзүбүз түзөлүп кичине мурда колубузга келгиче кичине Жок, азыр бүгүн эртең эле эмес. Бүгүн эртең эмес. Биз азыр тиякта базарды бүтүрүп туруп, анан кийин мен ойлойм күзгө чейин бүтүрөбүз да. Ооба, күзгө чейин. Ал жактан мисалы үчүн биз барган жерде дагы бизге шайлап берсек, анан канча долларга сатып аласыздар. Андай болбойт. Жок, андай болбойт. Биз эч кандай силерди кыйнай турган шарттар болбойт. Мен өзүм жеке көзөмөлдөп турам. Муну шаардын мэри азыр бизге баарын даярдап туруп бизге программасын берет, биз карап туруп анан кийин бир дагы адамды кыйнай турган шарт болбойт. Эч ким эч кандай доллар менен сатып албайт. Ошондой кээде болуп калат да, чалкын базарлар болуп калат. Жаны биз карайбыз. Элдин каражаты азыр жок. Жардам беребиз. Сабыр кылыңыздар. Рахмат. Саламатсыз. Токтош кылып атты беле осы. Кандай иштедиңиз? Кака кичине токтош. Алыңыздар, балдар, алыңыздар. Кегиле. Өзү обед кылбай курсагыбыз ачып турат эле. Ашып кичине келеди. Ал. Таттуу болуптур. Рахмат. Кичине мерге аптекабызга жыт чыгарып коюң дедик, бизди Кудай чоң сактагы. Эми Момин. Райымды Алла Таала ушундай бөөдө кырсыктан эли журтубузду сактасын. Эли журтубуздун ден соолугу чың болсун, мал мүлкү менен эсен аман болсун. Кудайым ушул ар бирибизге ынсап берип, сабыр берип, ушул Алла Тааладан келген бөөдө кырсыкты ар бирибиз сабырдуулук менен кабыл алайлы. Кудай буйрса, мамлекет эч качан силерди жөн калтырбайт, мамлекет силерди ушул кырсык менен бирден бир калтырбайт, жардамды беребиз. Алла Таалам буйруп насип этип баардыгыбыз жакшы күнүргө жолукканга буйрсун. Амин. Эми бул бөөдө кырсык, келген бөөдө кырсык. Сабыр менен жүрсөк баары бүтөт, баары акырын ордуна келет. Макулбу? Ден соолук жол берип жакшы. Апага жардам берейли? Болду. Эми мына кызды эме ким? Эне, мына кызым беркеңиз. Ол кыз. Жакшысызбы? Эмне болду кызыңыз үйдө атат? Мен талаларым алып кетти башка неме. Жардам бериңиз. Макул сиз муну чуккан ыйлабам дедимби? Акырына чейин жеткидей болуп текшериңиз. Андан соң Камчыбек Ташиев Ош шаарында жана Ош облусунда болгон селдин кесепеттери боюнча жыйын өткөрдү. Жыйынга өзгөчө кырдаалдар министри Болбек Ажыкеев, президенттин Ош облусундагы ыйгарым өкүлү Элчибек Жантаев, Ош шаарынын мэри Бакытбек Жесингенов, ошондой эле облустук мекеме ишканаларынын жетекчилери жана район акимдери катышты. Кимге кайсы тапшырма берилип аткан болсо, өзгөртүү жазып алуу. Жөн эле мени карап олтурбагыла. Макулбу? Урматтуу катышуучулар, ар бириңиздерге кайрыламын. Жазып, мен айыл өкмөт элем, демек бул жумуш мага тиешелүү экен. Мен райондун башчысымын.
Мага бул жумуш тиешелүү экен. Менимче мен турган деп өзүңөр ошону жазып алып отургула. Белгилеп айтып кетейин. Ушуну жакшынакай кылып өзүңөргө жазып алыңыздар. Себеби дегенде ушунун баардыгын аткарууга туура келет. Бул жерде чогулгандардын баардыгы жоопкерчиликтүү мамлекеттик кызматкерлер чогулдуңуздар. Туурабы? Мен мына бүгүн атайын урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин тапшырмасы менен Ош жергесине келип, сиздер менен ушу баарлашып отурам. Биз эртең менен келип, ушу эртең мененден бери ошол өзгөчө кырдаалдар түзүлгөн аймактарды кыдырып келдик, жерлерди көрүп келдик. Өз көзүбүз менен жана жергиликтүү бийлик органдарынын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бизге берген маалыматтары менен тааныштык. Эми ошолордун баарын мен кайталап айтып отурбайын, конкреттүү түрдө тапшырмаларга өтөйүн. Так, сиздер ошону жазып алсаңыздар, кимге керек болсо ошону аткарасыңар. Эгерде кимдир бирөө бүгүн катышып отуруп, эртең ушул аткарылбай кала турган болсо, жоопкерчиликке тартыласыздар, урматтуу катышуучулар. Ошону эстен чыгарбаңыздар. Биринчи, кээ бир жерлерде орусча жазылып калды, мен орусча окуп бере берейин, эми баарыбыз да орусча түшүнөбүз, орусча, кыргызча кылып алып кете беребиз. Биринчи, возле русл рек и силовых саев в соответствии с требованиям запрещается зона отдыха и строительства домов 50 метров от берега, водоохраняемая зона. Билесиңер, бизде ватхоздун өзүнүн положениясы бар. Ошонун негизинде ошол сайлардын русло рек деп коет, жанагы агып аткан сайлардын водоохранный зона 50 метр жээктен 50 метрден кийин гана курулуш жүрүш керек. Ошону сакташыбыз керек. Эгерде ушуга чейин ушул нерсе сакталбаган болсо, мындан ары жер бөлгөнүңөрдү ушуну сактагыла. Бул бир. Ал эми ушул убакка чейин сакталбай келген жерлердин бардыгын мен төмөндө айтып өтөмүн, биз эмне кылабыз аларды. Экинчи, запрещается местным органам власти без согласования с МЧС выдача новых земельных участков под строительство. То есть под строительство какие строительства? Возле реки, возле поймы реки, участки, где имеется угроза природного характера. То есть жанагы суулардын боюнан, же болбосо жанагы ушундай катаклизм боло турган жерлерден участкаларды бербесиңер керек. Бул айыл өкмөттөргө тиешелүү жана райондук акимдерге тиешелүү. Эгерде ошондой жерлерден участкаларды бере турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө МЧС менен согласовать эткиле. Эгерде МЧСтин мыйзам бар, о гражданской защите деген, ошол жерде конкреттүү түрдө жазылып турат. МЧС имеет право давать предписания любым государственным органам. Предписания МЧС должны все обязательные порядки исполнять. Кто-либо из государственных органов не будет исполнять, они будут нести конкретную ответственность. Мыйзамды иштеткиле, Владимир Ильич, уктуңузбу? Мыйзамды иштеткиле. Сиздин милдетиңиз предписанияны берип, ошолорду аныктап чыгыш. А жергиликтүү бийлик органдарынын милдеттери ошону аткарышыңар керек. Мына ошону аткарбаган негизинде ушундай катаклизмдер болуп атат. Кечеки болуп өткөн суу селдер, курман болгон адамдардын бардыгы өзүбүздүн гана күнөөбүз. Биз туура эмес ошол жерге жанагы дем алуучу жайларды куруп, көпүрөлөрдү куруп салгандыгыбыз үчүн жаратылыш бизди баарыбызды мындай наказать этип атат. Ушуну туура түшүнүшүңүздөр керек. Үчүнчү, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөр кооптуу жерден ижарага дем алыш жайларын, тапчандарды, чайханаларды курдурганды карагылагын. Текшерип чыккыла. Ар бир айыл өкмөт билесиң, өзүңдүн территорияң кайсыл жерде. Кайсыл жерде туура эмес тапчан турат. Кайсыл жерде туура эмес чайхана курулуп алган. Же болбосо силердин тилиңерди алган эмес. Же болбосо кайсыл жерде зона отдыха куруп алган. Ошолорду карап чыккылагын. Эгерде өзүңөрдүн колуңардан келбейби, силерди укпай атабы, анда укук коргоо органдарына кайрылгыла. Мен азыр бир дагы айыл өкмөттү көрө элекмин. Укук коргоо органдарына арыз жазып, мына мен ушул жерде мына чайхананы туура эмес куруп алды, суунун ортосуна. Ушуну алдырып бериңиз, же ушуну жазалап бериңиз, мыйзамга келтирип бериңиз дегенди көрө элекмин аны. Өзүңөр баштайсыңар, айыл өкмөттөр.
Себеби өзүңөр уруксатты бересиңер ошол жерге. Мыйзамсыз уруксатты бересиңер дагы 5-10 тыйына кызыгып олтуруп, мына кечеки агып кеткен жараныбыз, 3 кызы менен агып кеткен жараныбыз кайсылай салуу жайы эле? Бөрөбаятабы? Мөлбулак деген дем алуу жайында ошол 4 жараныбыз каза болду. Ошол жерге Мөлбулак эс алуу жайына ким уруксат берген? Кандай уруксат берген? Кантип алар ошол жерде иштеп атат? Ошонун баарын аз текшерип чыгабыз. Ошондуктан айыл өкмөттөр ушул маселеге катуу көңүл бургулаган. Макулбу? Эгер силер көңүл бурбасаңар, эгер силер өзүңөрдүн территорияңарды текшербесеңер, анда силер территорияңарды биз текшере баштайбыз. Анда территорияңарды текшере баштайбыз дагы, начнем выявлять те незаконные строительства, будем наказывать вас. Если вы сами этого не хотите. Если вы сами этого не хотите, чтобы там сами проверили, что ликвидировали это незаконное строительство, тогда мы начнем вас проверять. Ошондуктан урматтуу айыл өкмөт башчылары, өзүңүздөр ишти баштагыла. Бүгүндөн баштагыла. Мына бүгүн совещание бүтөбү? 1 сааттан кийин. 1 сааттан кийин ушуну баштагыла. Макулбу? Эгер баштабай турган болсоңуздар, мен айткандай, биз анда силердин жоопкерчилигиңерге карайбыз, анда биз баштайбыз. 4-чү. Снос всех мостов по руслу реки Акбура, которые не соответствуют нормам строительства и сельхозустойчивости. Биз эсептеп чыктык, 11 мост бар экен. Акбурадачы 11 мост бар экен. Мостторду жөн эле курбастан, кээ бир баягы шайханалар аркыбетке өтүш үчүн, өзүнө удобный болуш үчүн куруп алгандар бар экен. Кээ бирлери мостторду куруп туруп, үстүлөрүнө баягы торговый точкаларды орноштуруп алышыптыр. Мосттордун үстүлөрүн базар кылып алышыптыр. Мына ушунун бардыгы кечеки адам өлүмүнө алып келди. Канчалаган миллиондогон чыгымдарга алып келди. Бир нече жанагы ишкердин кызыкчылыгы деп, ошонун акча табуусуна кызыгып, биз аларды калтырбайбыз. Ош шаарынын мэри каякта отурат? Ош шаарынын мэри. Акбура шаары, Акбуранын жээгинде өткөн бардык мостторду аласыздар. Незаконное строительство. Бирөөнү калтырбай. Макулбу? Эгер сизге жардам керек болсо айтыңыз, биз жардам беребиз. Баарын алгылагы. Отуруңуз. Так, дальше. Ликвидировать последствия ЧС в течение недели. Задание МЧС. Боюргешевич. Азыр эми жерлерде жанагы мен көрүп келдим, көптөгөн үйлөр тазаланып калыптыр, көчөлөр тазаланып калыптыр, бардык ордуна калыбына келтирилип атыптыр. Баягы восстановительные работы. Но тем не менее, еще раз повторяю и ставлю задачу Министерству чрезвычайной ситуации в течение недели ликвидировать все последствия чрезвычайной ситуации. Все последствия. Эч бир жерде ошол ЧС болуп өтүп, каналдар тазаланбай, жолдор тазаланбай, үйлөр тазаланбай, социалдык объектилер тазаланбай, ушундай жерлер калбасын. Макулбу? Жергиликтүү бийлик органдары менен кошо в течение недели. Эртең бир адам эгерде жалобы этип чыкса, мен үйүм тазаланбай калды деп, анда боюргешевич лично өзүңүз жооп бересиз. Уктуңузбу? Ошол айыл өкмөттүн башчысы Жаким менен кошо. Ошондуктан ушул маселени өзүңүз контролго алыңыз. Так. Восстановление мостов, дорог, рек до конца августа, то есть объекты инфраструктуры. Минтранс. Каякта? Минтранс, жергиликтүү бийлик органдары ошол ЧС болуп, ошонун негизинде алынып кеткен жанагы жолдор, бузулган жолдорду, бузулган көпүрөлөрдүн бардыгын август айынын аягына чейин бүтүрөсүңөр. Уктуңузбу? Август айынын аягына чейин. МЧС ушуну контролго алыңыздар. Жергиликтүү бийлик органдары, Эрчебек Нуржадыевич, алыңыздар контролго. Анан кийин бузулган көпүрөлөр жылдап жатып калчу эле. Жазга чейин, 50 жылга чейин деп машиналарды айлантып өткүзүп коюп, анан кийин күтүп отурат элеңер. Андай болбосун. Макулбу? Августтун аягына чейин бүт бардык көпүрөлөр, бардык жолдор өзүнүн калыбына келиш керек. Кантип иштейсиңер, это ваша проблема. Работайте днем и ночью. Создайте 2 смены работы. Так, это ваша проблема. Уктуңузбу? Вот. Протокол жазылып атат, протокол ким жазып атат? Введите протокол. Будете подписывать Минтрансу, МЧСу, местным органам власти, главам. И
по этим срокам мы будем проверять вашу работу. Мақұл отырыңыз. Дальше. Контроль за расходами, полученных от государства на строительство домов, будет производить лично акимом и также контроль качества домов. Акимдер келді бе? Тұрғылач? Где акимы? Сузақ районы акимы, сіз. Өзгөл районы акимы, сіз. Қарақолжан акимы, сіз. Алай акимы, сіз. Ноқат акимы, сіз. Нокен, сіз. Базарқорған акимы. Урматтуу акимдер. Biz hazır, men razmerlerini айтам, қанша сумма қаяққа бөлінеді, ошолордун бардығына силер контроль кыласыңар. Уктуңарбы? Biz бөлүп берген акчаларды на местах кайсы үйгө бөлүп берип атабыз, по адресам будет. Адресное выделение. Так. Ошол акчаларды именно үй салыш керек. Именно ошол жыгылган үйлөрдү ордуна тургузуш керек. Капиталдык оңдоодон өткүзүш керек. Кээ бирлер акчаны алат дагы базарга барып коет. Банкта кредитин жаап коет. Же бирөөгө карызга берип коет. Же болбосо дагы той топурга барып туруп жок кылып коет дагы мына үйүм жок, үйүмө кече кулады эле, мага жардам беришпеди деп отурушат. Эгер андай боло турган болсо акимдер жооп берет. Личный акимы. Уктуңарбы? Акимдер. Алгыла дагы өзүңүн районуңда канча үйдү бутуна тургузуш керек, канча үйдү капиталдык оңдоодо өткүзүш керек. Ошого канчалаган акчалар алынды. Максаттуу пайдаланып атабы, пайдаланбай атабы. Лично будет отвечать. Отныне. Мурда эч ким жооп бербейт эле. Акча бөлүндүбү, бөлүндү. Жеттиби, жетти. Эмне болду дальше ал акчанын тагдыры кандай болду, эч ким карабайт эле, туурабы? Андай болбойт. Да, государство будет помогать, но еще государство будет контролировать. На местах как раз вы являетесь представителями нашего государства. Вот как раз вы будете контролировать. Анан срогуна баягы убактысына карап туруп, жообун жана отчетун бересиңер. Уктуңарбы? Акимдер, эсиңерге тутуп алгыла. Отуруңуздар, пожалуйста. Так, дальше. Строительство частного дома. Высокий фундамент, метр полтора метров, вокруг глубокие отводные арыки. Бул дагы акимдерге. Акимдер угуп койгула. Курулуп аткан үйлөрдүн бардыгы сапаттуу курулуш керек. Мына азыр көптөгөн үйлөр, эмне үчүн көптөгөн үйлөр жыгылып атат? Эми муну биз ал адамдардын күнөөсү деп айтпайбыз. Бул эми өткөн кылымдагы 53-60 жылдары курулган үйлөр, 50-60-100 жыл болгон үйлөр жыгылып атат. Алмалда ошондой эле. Фундаменти жок эле, таш менен фундамент кылып куруп койчу. Эсиңердеби? Бардыгы чоңойгон үйлөр ошондой эле. Эми азыр шарт башкача. Убакыт башкача. Ар бир курулган үйдүн фундаменти 1 метр минимум, 1,5 метр болуш керек. Ошого көзөмөл алгылагын. Ошол үчүн мамлекет акча бөлүп берип атат. Эптеп-септеп үй курдук деп туруп, дагы ылайдан тургузуп коюп, эртең анан дагы алда кулап калбасын. 1 метр, 1,5 метрден фундаментин куйсун, көзөмөлгө алгыла. Пышык кирпич менен урсун, көзөмөлгө алгыла. Үстүн жакшылап жапсын, анан ремонтун жасап кирип болот. Анча-мынча суу келсе дагы ошондо фундаменттер кармап калып атат. Көрүп атпайсыңар үйлөрдү, туурабы? Бийик фундаменттүү үйлөр эч нерсе болгон жок. Фундаменти жок жапыс үйлөрдүн баарына суу кирип, кээ бирлерин жыгытып, кээ бирлерин жараксыз кылып койду. Ошондо ушул маселени дагы акимдер контролдойсуңар. Акимдер жазып атасыңарбы? Мени карабай жазгыла ошонун бардыгын. Я буду контролировать качество домов и распределение финансовых средств деп жазып алгыла. Я за это отвечаю деп жазып, колду коюп, чоң-чоң жирный кылып жазып алгыла. Дальше. Так, үйлөрдү камсыздандырыш керек. Страхование жилья, имущество, автомашин. Бул дагы жергиликтүү бийлик органдарынын ушул силер эл менен жүрөсүңөр. Туурабы? Мына айыл өкмөттөр, айрыкча акимдер күндө күн алыс эл менен жолугушасыңар. Ушуну айткылачы элдерге, жеткизгилечи. Элге жанагы телевизордон же интернеттен реклама берип койсоң анча кулагына сиңбейт экен. Силер айткылачы элдерге барып туруп. Мына эл журт страховать этип койгула. Үйүңдү страховать этип кой. Так. 1000 сом экен, 2000 сом экен ашып кетсе страхование. Мына ушундай эгерде ЧС болуп кете турган болсо, мыйзам негизинде жардам алышат. Мына азыр мен төмөндө айтамын, бир нече үйлөр, бир нече ондогон үйлөр азыр и страхованияны алышат, и мамлекеттен жардамды алышат.
Мына. Мен бүгін бір үйге барып келдім, мына Кыргыз атада беле кайсы чыкты? Мадыда. Барып келдім бір үйге. Ошол үйге капыстан кирип сүйлөшсөм, баягы биз страхование кылып койгонбуз дейт. Биз страхование кылганбыз, страхованияны алабыз азыр, үйдү бузуп жаңадан үй сала баштайбыз деп атат. Ал страхованиясын дагы алат, дополнительный мамлекет дагы жардам берет. Мына сонун кылып үй салып атат. Уктуңарбы? Ошон үчүн айыл өкмөттөр, урматтуу айыл өкмөттөр, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери элге жеткизгилечи, чогулуш кыласыңар, эл менен жолугушасыңар, ар дайым ушуну айтып келгиле. Айрыкча ушу сайдын жээгиндеги, боорундагы тоо ташта жашаган элдерге айткыла. Макулбу? Страховать этип койсун. 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом бул көп деле акча эмес го. Бирок мыйзамдуу акчаларды алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дальше. Жанагы эмеге Минтранс. Жана федеральный жолдор болот го Минтранс. Турбайсызбы айтканда, кимде турасыз? Так, жанагы чоң-чоң облустарда кошкон. Кандай деп айтылат? Республикалык деңгээлдеги, республикалык деңгээлдеги жолдор бар го. Ошол жолдордо көп жерлерде жанагы мостторду куруп атпайсыңарбы? Анан жана турбаларды коюп атасыңар, туурабы? Ошол жерлерде баягы сай деле өтпөгөн жерлерге турбаларды коюп атасыңар. На всякий случай сел келсе ушу турбалар өтүп кетсин деп. Туурабы? Ошолордун бардыгын анализ кылып чыккыла. Так, ошолордун бардыгын текшерип чыккыла. Биз силерге предложение кылабыз. Ошолордун ордуна селедуктарды куруш керек. Селопропуск. Ошолор жасап койгула. Так, ал жерден постоянно суу акпайт. Сел келгенде гана ага турган селопропусктарды жасап койгула. Макулбу? Жанагы турбаларды алып салгыла бар жерден. Ошолорду карагыла, ал турбаларды алып турган салып коюш көп деле акча кетпейт. Просто ошого мындай бир чарбалык, орусча айтканда хозяйственный подход болуш керек да. Жүрөгүң менен күйүп жасашың керек ошон үчүн. Күйүп болбойт бул жерге. Муну турбаны алып салайлы, мунун ордуна баягы селопропусктан жасайлы деп туруп аракет кылышыңар керек. Макулбу? Жарайт. Вот анализ кылып туруп, ошолор боюнча МЧС менен чогуу даярдап туруп мага отчет берип берди. Макулбу? Канча жерден силер ошол турбаларды алмаштырдыңар? Канча жерге бул бир эле азыр Ош облусунда эмес, бардык жерге. Кыргызстан боюнча бүт немелерди карап чыккыла. Ошол турбаларды баарын алмаштыргыла. Хорошо? Хорошо. Все, макул отуруңуз. Так, дальше. Перенос рынка Ош базары Мергорода. Мергорода совместно с губернатором Ошской области. Пожалуйста, отуруңуздар. Ош базарын жылдырабыз. Ош базарын жылдырбаса болбойт. Ош шаарында мындан ары порядок кылабыз. Ош шаарында порядокты өзүм колго албасам болбой калды окшойт. Ош шаарында порядок кылабыз. Мына бул ошол Акбуранын жээгиндеги Ош базарынын баарын жылдырабыз. Коопсуз жакшынакай жерди таап, ошол жерде мына мэрия азыр даярдап атат рынокту. Ошол жака баарын жылдырабыз. Перенос рынка Ош базары канча убакыт керек сизге? Мэр, айтыңыз, мен жазып коеюн. Канча убакытта баштайсыз? Жергден баштай берсек болот. Жер маселеси бар, кичине трансформация. Так, никаких вопросов не будет. Со стороны государства, правительства мы решим все вопросы. Вот самое главное, сиз жанагы элдерге шарт түзүп берип которушуңуз керек. Канча айда которуп бүтөбүз? Потребуется сколько месяцев? 1, 2, 10 күн. 2 ай. Август, сентябрь. До конца сентября. До конца сентября Ош базары көчүп бүтүш керек. Макулбу? Конкретно поставлена задача. Вот эту задачу надо выполнять. Сиз жардам бериңиз. Макулбу, жардам бериңиздер. Элдерге туура түшүндүрүп айткыла, отуруңуз. Себеби дегенде, урматтуу жетекчилер. Себеби дегенде, муну биз перенос кылбасак, эртең дагы кайталанышы мүмкүн. Ким билет? Мына суунун боюнда турат. Туурабы? Положение боюнча дагы ал жерден 50 метрге чейин эч кандай курулуш болбош керек. Ал жер жөнөтүп аткан эле жол болчу. Жолдун үстүнө базар кылып алышкан. Андай болбош керек. Бул ал жерде биз парк кылып коебузбу, же жол бойдон калтырабызбы, аны жергиликтүү бийлик органдары өздөрү чечсин.
Бирок ал жерде базар болбош керек. Bir aydan keyin dagы ушундай сел жүрсө не кылабыз? 6 айдан кийин сел жүрсө не кылабыз? Эмдиги жылы жазда дагы ушинтип сел жүрүп, дагы буюмдарын агызып кетсе не кылабыз? Ошондуктан бул суроону биз тез бүгүн раз навсегда чечишибиз керек. Ош базарын ошол мэрия көрсөткөн жерге алып чыгып, көчүрүп, баардыгына жакшынакай кылып беришибиз керек. Биринчиден, ошол жака Ош базарын көчүргөн маалда ишкерлерге жеткизип айтыңыздар. Эч кандай контейнерлер, жерлер, месталар сатылбайт. Мамлекет тарабынан жардам берилип, бөлүнүп берилет. Кээ-бирлер ойлоп атат, биз ал жака көчкөн болсок, ал жерден да жерди ал деп туруп бизге дагы мына бүгүн эле мага суроо беришти. Канча $1000 сатышат, аны биз кантип табабыз ал акчаны деп. Бекер берилет. Ошо соода кылуучу орундуктар бекер берилет. Эми ал жерде өзүнө барып алгандан кийин, жерди алгандан кийин өзүнө анча-мынча шарттар түзүп алышы мүмкүн. Ал эми өзү ошо ишкердин өзүнүн иши. Бирок жер бекер берилет. Места бекер берилет. Муну жеткизип айтып коюңуздар ишкерлерге. Ош базарындагы азыркы суу алып кеткен Ош базары толук көчүрүлөт. Бүгүн муну чечпесек, эртең дагы биздин башыбызга балия болуп атат. Так, бул маселе бүттү. Кийинки маселе. Провести расследование максимального пропуска воды из Папанского водохранилища, несмотря на предупреждение МЧС о возможных целях в связи с ливневыми дождями. Урмат, водхоздан ким бар? Папанов водохранилищеде ким бар? Сиз кимсиз? Айтып коюңуз. Областық су чарба айтыңыз. Областық су чарба башкармасынын жетекчиси Абдуллаев Руслан. Так, жаныңыздагычы? Папан су сактагычынын жетекчиси Курсан Төлөнбаева. Өкөң туруп угуп тургула эмичи? Туруп угуп тургула. Ошол жанагы Ош шаарын суу алган күнү негедир Папан суу сактагычынан эң көп суу кой берилген. 59 метр куб секундасына. Эгерде ошол күнү совместно с МЧС суу башкармалыгы ошол 59 кубту ошол күнү кой бербей 2 саат 3 сааттан кийин же болсо кийинки күнү кой бергениңерде мынчалык чоң биз разрушениелерге кабыл болмок эмеспиз. Ак Буура дарыясына суунун батпай ашып кетишине суу чарбаны кызматкерлери дагы, Папан суу сактагыч кызматкерлери чоң күнөөсү бар. Бул боюнча мен азыр айтамын, эмне жумуш жасашты. Мына бул жерде мына МЧСти маган фактически наполнение водохранилища деп туруп, бул жерде как положено данныйлар турат. Муну эч ким эч нерсе кыла албайт, эч ким муну кетире албайт. Муну азыр биз тергөө кызматтарына беребиз. Так, тергөө кызматтары тез аранын ичинде чараны көрөсүңөр. Эмне үчүн күн бүркөлүп атса, жамгыр жаап атса, Папанда ошол күнү эң көп сууну кой беришет. А эртеси эле күнү, ошол күнү 59дан жүрсө, эртеси эле күнү 38ге түшүрүп коюшкан. Эртеси эле күнү 38ге түшүрүп койгон. Азыр болсо мына азыр көрүп атасыздар. Азыр мына чыгып карасаң, Ак Буурада суу почти жок. Аз гана агып атат. Туурабы? Ушунча суу толуп кетип аткан болсо, азыр кой бербейсиңер. Сиз айтып атасыңар, ошо суу толуп кеткен деп. Папан суу сактагычынын толтурушу үчүн толук не деп коет жанагы. Толугушу 200 канча деди? 240 миллион суу экен. А ошол күнү 204 миллион болгон экен. То есть можно было еще сдержать. Кармап турса болот эле, дагы бир күн, 2 күн кармап турса болот эле. Эч нерсе болбойт эле. То есть булардын ошол МЧС менен чогуу жанагыдай несогласованность привела к большим разрушительным чрезвычайным ситуациям. То есть силер күнөөлүү болдуңар. Уктуңарбы? Отуруңуздар. Жооп тартасыңар. Дальше. Создание
следственную группу по выявлению причин последствий чрезвычайной ситуации. Прокуратура, прокуратура, органы прокуратуры, органы безопасности, органы правопорядка совместно создайте следственную группу об расследовании последствий чрезвычайной ситуации. Каким образом так получилось? Эмне үчүн мындай болду? Жооптуу адамдарды непосредственно жооптуу адамдар сразу привлекли к ответственности. Эч кимди аямай жок. Бир дагы мамлекеттик кызматкерди, жооптуу кызматкерди аямай жок. Уктуңарбы? Эгерде кимдир бирөөнү аяп кое турган болсоңор, өзүңөр жооп бересиңер. Конкреттүү түрдө бүгүн маган жообун бергиле о создании следственной группы. Начинайте применять меры прямо сегодня, не откладывая на завтра. А кого указывать я не буду, это сами определяйте. Кроме того, определять всех тех руководителей, которые выдали разрешение возле поймы реки. Кто давал разрешение? Какой аким давал? Какой айли өкмөтү давал? Какой мэр города давал? Выявляйте, привлекать к ответственности. Вот он сейчас работает или не работает. Найдите, если он не работает. Где он сейчас уходит? Таап туруп жоопко тартылагын. Карап олтурбагыла адам. 2 адам болуп кетти, 5 адам болуп кетти, 10 адам болуп көбөйүп кетти дебегиле. Надо будет 20 человек посадите. Мындан кийинки эме болсун, жанагы урок болсун. Кыргызда айтып коет. Бирге жаза, миңге сабак деп. Ошол адамдарга жазасын бергиле, калгандары кийинки мамлекеттик орган жетекчилери андай нарушениелерге барбай калышат. Макулбу? Бүгүндөн баштагылагы. Прокуратура сессию группа создавать эткиле, передайте и надзирайте законность. А вот следственная группа органы безопасности, органы правоохранительных органов, так, начинайте провести расследование. Бүгүндөн баштагыла. Тигил мен азыр вертолет менен учуп көрүп келдим. Тиякта бир дем алуу жайларын куруп алышты. Ак Буранын үстүнө куруп алыптыр. Конечно, ошол жерден кийин ЧС болот да. Ак Буранын жанагы эмесин жүрүп аткан жүрүшүн өзгөртүп, үстүнө куруп алыштыр. Мына ошол жерде 4 адам каза болду кече. Кечеге агып кеткен бир аял 3 кызы менен именно ошол жерден агып кетиптир да. Ошонун баарын карап чыккылагы. Снести все объекты, которые построены нарушениями. Это раз. Во-вторых, привлечь к ответственности государственных руководителей государственных органов, которые выделили земельные участки на строительство таких опасных объектов. Следственная группа чыккыла, на местах метрлеп жүрүп карагыла. Макулбу? Ана сырткары мэр города и губернатор, пожалуйста, ушел согласно положению о водоохранной зоне, так, 50 метров от берега должно быть, правильно строительство вестись? Вот уж вы соблюдайте. От начала реки Харабура, то есть Акбура, от начала реки Акбура до конца рассмотрите. Все те объекты, которые мешают, всех убрать. Азыр порядок кылбасаңар качан кыласыңар? Бүгүн кылбасаңар, эртең ушул дагы кайталанат. Кичине бир мындай баягы жүрөк менен, акыл менен аракет кылгыңыздар. Макулбу? Мэр города менен губернатор экөөңүздөр кому что относится? Если күчүңөр жетпесе, кайрылгыла. Мына прокуратура турат, укук коргоо органдары турат, ушулар кайрылгыла, булар жардам берет. Макулбу? Анан мурдагыдай соттошуп атат, оттошуп атат деп отурбагыла. Соттон эч ким жок да бу жерде турабы, алар чакырган эмеспиз. Органы безопасности. Возьмите на контроль. Надо будет судебное решение, быстро надо произвести судебное решение. Макулбу? Быстрым образом. Бир-эки жанагы акча таап жыргагандардын, акча таап ошол жерде иштегендердин укугун коргойбуз деп, миңдеген адамдардын укугун буза албайбыз. Адамдын өмүрүн алып кетип атат. Биз ага жол бере албайбыз. Пожалуйста, отуруңуздар. Дальше идем. Негизинен көрүлө турган чараларды баарын айтып бүттүм. Бардыңыздар керектүү адамдар жазып алсаңыздар керек. Эми
ошол элге баягы жабыртаткан эл журтка жардам берүү. Кантип жардам беребиз? Мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан. Урматтуу президентибиз ушуну мага тапшырма берип жөнөттү. Жеринде карап, жеринде өзүңөр анактагыла депчи. Биз бүгүн мына министр МЧС, президенттин атайын ыйгарымдуу өкүлү Ош облусту боюнча, шаардын мэри менен чогуу ушуну мындай анактап чыктык да. Эмне кыла турган болдук? Урматтуу жетекчилер, биринчи каза болгондорго 21 жаран биздики, 4 жаран Казакстандык экен. Эми Казакстан жаранын да кошуп кое берели, 25 адам деп коелу, туурабы? Бул республика боюнча. Кечээ эле Ош облусту боюнча эмес, республика боюнча. Бүгүнкү күнгө чейин быйылкы жылкы да бул, быйылкы жылкы 2024 жылкы болгон кырсыктардан жабыркагандар. Так, мен 20-июлга чейин деп коеюн, мына бүгүнкү күнгө 19-июлга чейин аныктагандарыбыз 25 адам болуптур. 25 адамга миллион сомдон жардам берилет. Ар бирине. Чоңбу, кичинеби, кичинекей жаш балабы же чоң кишиби, анын айырмасы жок. Ар бир каза болгон жаранга мамлекет тарабынан миллион сомдон жардам берилет. Муну МЧС контролго алабыз. МЧС ар бир адамга жеткизип, ошолордун алгандыгы боюнча көйлөндүрүп бизге кагазын алып тапшырабыз. Макулбу? Так, экинчи, авариялык үйлөр 76 үй болуптур. Республика боюнча. Бул жерде таластыктар дагы бар, өзгөндүктөр дагы бар, жалал абадтыктар дагы бар, Нокен жана башка жерлерден 76 үй болуптур. Ошол 76 үйдүн ар бирине азырынча миллион сомдон акча беребиз мамлекеттен. Авариялык үйлөргө, баягы бузула турган үйлөргө да миллион сомдон акча беребиз. Ошону жана айтканым ошондон, акимдер, урматтуу акимдер, сиздер ошону контролдойсуздар. Макулбу? Акимдер контролдойт. Бул жерде естественно президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Ош облусту боюнча, облустар боюнча да, эми Жалал Абад бар, бул жерде Талас бар, ошолор контролдойт, акимдер буларды аткаруучулар болосуңар. Макулбу? Эртең ошол алган адамдардын бирөө жары мен албай калдым, келбей калды, же болбосо ошолор алып алып туруп акчаны дагы кайталап атам. Башка максатсыз пайдалана турган болсо акимдер жооп бересиңер. Уктуңарбы? Бирөө жарым акчаны алып туруп башка жака иштетип берип, той топурга барып жок кылып берсе, чөнтөгүңөрдөн төлөйсүңөр, айтып коем. Мен буну катуу көзөмөлгө алабыз. Капиталды оңдоого 56 үй берилди. 56 үй берилди. 56 үйгө 500 миң сомдон беребиз. Өкмөт тарабынан. Муну дагы ошол акимдер, естественно, президент ыйгарым укуктуу өкүлү баш болуп, акимдер контролдойсуңар. Так, капиталды оңдоого 56 үйгө 500 миң сомдон беребиз. Андан сырткары ушул нерселердин бардыгы, так, мына Ош базарындагы жанагы не деп коет, ишкерлер жөнүндө. Ишкерлер боюнча 750 контейнерге зыянын тийип, ичиндеги товарларды агызып кетти деп атышат. Эми ал жерде 750 болдубу, 720 болдубу, ичинде канча товар бар эле, тияк-бияктардын отчету жок болуп атат азырчы. Отчету жок болот. Өзүнөн сурасаң билбейт. Мен бүгүн барып өзүнөн сурадым, ичинде канча товар бар десе билбейм дейт. Канчасы агып кетсе мен билбейм дейт. Канчасы калды десе мен билбейм дейт. Калганын алып чыктым болду дейт. То есть эч нерсе билбейт да. Өзүнүн товарын отчетун билбейт. Ошондуктан биз башынан айтып атканбыз, кассалык баягы ККМдерди койгула, аппараттарды. ЭТНМдерди алгыла. Бирок товарды кайдан алып атасың? Ушуну отчетун кылгыла деп ошон үчүн безилдеп атабыз. Мына ошону жасабадыңар эле, бүгүнкү күндө урматтуу ишкерлер, биз сиздерге канча акчаны төлөп беришти да билбей атабыз. Товарыңын отчету жок болсо, ККМиң жок болсо, кантип аныктайбыз аны? Сөз менен аныктайбызбы? Бирок ошол эле мезгилде силерди биз жардамсыз калтырбайбыз. Жардамсыз калтырбайбыз. 750 контейнер деп атат. 750 контейнерден ар бирине 100 миң сомдон акча беребиз. Анча-мынча товарларын, анча-мынча агып кеткен жана башкаларын толуктап алыш үчүн 100 миң сомдон 750 контейнерге. Бул жерде эми эң негизи кимдерге беребиз?
Meniki agып ketти деп эле кол көтөргөндөргө эмес. Меники жок, мына менин контейнеримде агып кетти деп эле чуркап чыгып кыйкыргандарга эмес. Ошол жерде регистрация болгондорго, налог төлөгөндөргө, патенти барларга, мына ошолорго гана беребиз. Мындан ары биздин граждандарыбыз, атуулдарыбыз мыйзамга баш ийүүнү билиш керек. Тартип болуш керек дейм. Тартиби жок эле жашай берип качанга чейин жашайбыз? Тартип болсо оңоюраак жашайбыз. Мыйзам болсо баарыбыз мыйзам чегинде, жакшылык дагы мыйзам чегинде болот, жоопкерчилик дагы мыйзам чегинде болот. Никто не будет придумывать, какие наказания давать или какие там поощрения давать. Все должно решаться в рамках закона. Ошондуктан урматтуу жетекчилер, эми ушунун баардыгы качанга чейин болот? Мурда айтып коет эле да, биз ушуларды беребиз деп объявить этип коет, анан жарым жыл, 1 жыл, 2 жыл, 10 жылдан бери албай жүргөндөр бар. Билесиздерби ошону? Бүгүнкү күнгө чейин албай жүргөндөр бар. Мен мында сурак коёмун, тапшырма коёмун баардыгыңыздарга. 30-июлга чейин баары акчасы алып бүтүшкөн. 10 күнүн ичинде. 30 июль последний срок выдачи финансовых средств. Акими. Түшүндүңөрбү ошону? 30 июль. Себеби үй кулагандар, же үйүн капиталдык ремонттон өткөрө тургандар уже азыр башташ керек да. Эртең кышка чейин үйлөрүнө кирип алыш керек. Ошого мындай айтканда чарбалык, мындай хозяйственный подход кылгыла. Үйүнө кирип алсын байкуштар. Эртең кышта дагы чатырларда отуруп калышпасын, суулукта отуруп калышпасын, жамгырдын астында отуруп калышпасын, же бирөөлөрдүн үйүн сагалап, ар кимдин үйүнө чуркап жүрүшпөсүн. Макулбу? Ошон үчүн биз тездетишибиз керек жардамды. А сиздер ошол жардамды алгандан кийин стройканы тездетишиңер керек. Жардамды биз 30 июлга чейин бердиртебиз. Мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан. Жана башында айткандай, ким эмнеге жооп берет? МЧС каза болгондорго жооп берет. Авариялык үйлөр менен капиталдык оңдоого президенттин жер-жердеги ыйгарым өкүлдөрү жооп берет. Акимдер менен кошо контейнерлерге, ишкерлерге жардам бериште мэргоро да жооп берет. Ушул менен биз жардамдарды беребиз. То есть мамлекет ушул жабыркагандарга, жабыркап чрезвычайный ситуация пострадать эткендерге жөнө-жөн калтырып койбойт да. Бардыгына жардам беребиз. Мамлекетте Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүгү жетет. Только силер иштегиле жетекчилер. Мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетет. Жардам бергенге дагы мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетет. Бардык жумушту аткарганга. Бирок жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери жакшы иштебегендиги көрүнүп атат акыркы маалдарда. Силер иштегиле, чуркагыла, айыл өкмөттөр чуркагыла, бутуңарга тийгизбей. Акимдер күнү-түнү жатпай, уктабай чуркагыла. Элдин акыбалынан кабар алгыла. Эл менен иштегиле. Сөзсүз түрдө эле бир министр келип, же сөзсүз түрдө эле өкмөттүн башчысы келип, же президентибиз кайрылып айтпаш керек. Силер ошон үчүн отурасыңар. Эгерде силерге ошол иш жакпаса, эгерде ошол ишти иштей албасаңар, колуңардан келбесе, ордуңарды бошотуп коюп жылып кеткиле. Башкадан келип иштейт. Тырышып отурбагыла, жылып кеткиле спокойно. Мурдагыдай жок уже. Мурдагыдай коррупция болбойт на местах. Мамлекеттик органдарда. Мурдагыдай жанагыдай кумовство деген жок. Мурдагыдай талаптоноп жеп коёмун, тияктан бияктан урдап аламын, жер сатамын деген болбойт. Айрыкча айыл өкмөттөргө. Бир сотук жерди мыйзам сатат экенсиңер, жооп бересиңер. Бир сотук жерди, бир чекте эмес. Мына Кара Суу районунда жанагы Жаңарыктагы, Кара Суу районунун акими. Жаңарыктагы жанагы 530 чек эмне болду? Ал жерде азыр иш жүрүп атат. Иш жүрүп аткан эмне болуп атат? Канча адам камалды? Ал жерде азыр жер адиси камалган, андан кийин айыл өкмөт башчысы азыр камалды. Мына урматтуу жетекчилер. 530 беле чек канча эле? 133,8 гектар жер. Чек канча чек? О, 1000 чек экен. 138 гектар жер 1000 чек болгон экен. Ошол 1000 чекти мамлекет бекер берди элдергечи. Бекер. Мамлекет трансформация кылып,
ошол очередте турган адамдарга бекер чекти бөлүп беришти, мамлекет берди. А жергиликтүү бийлик органдары аны алып келип алып сатып атат. Сатып атат алар. Биз тигил акимге беришибиз керек, биз андан чоңуна беришибиз керек, депутатка беришибиз керек, өкмөткө апарышыбыз керек деп элдерден акча чогултуп атат. Канчадан чогултуп атат айтыңызчы? Ар түрдүү. Мына бир чекти 50 миңден 300 миңге чейин сатып атышат. Так. Ал чектин баарын мамлекет бекер берди. Мамлекет бекер трансформация кылып берди. Ошол очередте турган, кезекте турган, үйү жок, кыйналган адамдарга бергиле деп берип атат. А силер эмне кылып атасыңар? А силер алып келип сатып атасыңар. Ким жаман? Мамлекет жетекчилери жаман. А сатып аткан адам жаман эмес. Айыл өкмөт жаман эмес. Кайра элдер сүйүнүп атат. Айыл өкмөт молодец, мага мына 50 миңге сатты, 100 миңге сатты деп. Ал айыл өкмөт бекер бериш керек аны. Бүгүнкү күндө айыл өкмөт камалды, жер адис камалды, расследование жүрүп атабы? Доведите до конца. У меня есть информация, что эти деньги, собранные средства, там где-то около 300-350 тысяч долларов, дошли до Жогорку Кеңеши. Есть такая информация. Туурабы? До конца проведите. Если аким 1 сом алган болсо, акимди апарып камагыла. 1 сом алган болсо. Надо будет сегодня посадить. Если кто-то из государственных чиновников, в том числе депутаты, кто-нибудь, если получил какое-нибудь заявление еще турган болсо, апарып туруп камагыла. Мыйзамдын алдында жооп берсин. Эмне үчүн антип бизди силер уят кыласыңар элдин алдында? Элибизге жакшыраак болсун, элибизге көбүрөөк болсун, элибиз бир мындай кичине бир жыргал жашасын деп аракет кылган сайын жергиликтүү бийлик органдары аган каршы иштейсиңер. Даже керек болса аким ошону контролдо болгон үчүн жооп бериш керек. Уктуңузбу? Даже контролдо болгон үчүн жооп бериш керек. Если даже ничего не взял. А если взял, тогда надо срочно его надо за решетку закрыть надо. В соответствии с нашим законодательством. Ушул бардыңарга сабак болсун, урматтуу жетекчилер. Жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери, урматтуу айыл өкмөттүн башчылары, акимдер жана башка мамлекеттик органдын жетекчилери. Дагы бир жолу кайталаймын. Силерди урматтап туруп кайталаймын. Эгерде өзүңөрдүн ишканаңарда коррупциялык элементтерди токтотпосоңор, мамлекетке кылган зыянды токтотпосоңор, элдин жыргалчылыгын эсептебесен, жеке өзүңөр жыргалчылыгыңар иштей турган болсоңор, баарын жоопко тартыласыз. Эч кимди аямай жок. Мыйзамды бузса баары жоопко тартылат. Мына аны айтпаса да түшүнүктүү болуп өзүңөр окудуңар, көрдүңөр. Урматтуу президентибиздин 2 тууганы азыр бизде камакта отурат. Мыйзамды бузгандык үчүн. Мыйзамды бузуп бирөөнү алдагандык үчүн. Президент аяган жок өзүнүн 2 тууганын. Анын фамилиясы Жапаров Улан деген. Аяган жок. Мыйзамды буздубу? Жоопко тартылсын деди. Мына менин өзүмдүн 1 тууган бажам отурат. Аны мына отургуздук, канча болуп калды? Bir hafta olup kaldı okşoy. Мен кайнежемдин күйөөсү, 1 тууган. Ал дагы ошо мыйзамды бузган, отурат. И будет отвечать перед законом. Никуда не денется. Кто бы это ни был. Уктуңарбы? Ошондуктан, а мен аким болуп иштеп атам, мага тийбейт. Мен губернатормун, мен мэрмин, же мен министрмин, мага тийбейт деген болбойт. Тем более жергиликтүү бийлик органдары ошол жоопко тартыш оңой эле силерди. 1 саатта апарып оформдоп деп камап коюшат. Мына бул жерде көптөгөн жетекчилер отурасыңар. Акча чогултканды жана башканы Гороно дегендер бар, жок бул жерде. Гороно районо дегендерди чыгарып атыңар, жок. Айрыкча мектептерден чогулткан акчалар боло турган болсо, органы правопорядка, органы безопасности. Правопорядка кто? Вот. Ошол жакшылап карагыла. Макулбу? Азыр мына как раз ушул көптөгөн директорлордун акча чогултуп атышат. Бир дагы районо таза эмес. Бардыгы жерде чогултушат. И ни одного района еще не посадили. Почему так? Көрбөйсүңөр же, таба албайсыңар, колуңардан келбейби. Бир дагы мектептин директорун азыр отургуза элексиңер.
Почему так? Взяточество ошол жактан башталып атат. Азырчы мектеп директорлорунун отпускун алдында акча жоготуп атат. Айлыктардан акча жоготуп атышат. Районалардын баардыгы ошо менен занимается. Я не знаю дальше, куда они девают эти деньги. Куда переправляют. Бирок мына экөөң тең айтып коеюн. Ош облусунан района бир районун отургуздуңарбы? Отургуза элексиңер. Мына чүйлүктөр жакшы иштеп атат. Бишкекте жакшы иштеп атышат. Так, экөөң болсо жүрөсүңөр. Бир дагы мектеп директорун отургуздуңарбы? Отургуза элексиңер. А почему? Аналарды сиз отургузмайынча алар үйрөнбөйт. Алар жүрө берет. Көрбөйт экен да, билбейт экен, а булар лопух өзүнчө эле погон тагынып алып кыйын боло беришет депчи. А вы им покажите законность. Иштегилегин катуура. Экөөңө тең предупреждаю. Катуураак иштегилегин. Отуруңуздар. Урматтуу жетекчилер, мына мен жалпы мамлекетибиз жүргүзүп аткан саясат боюнча эки ооз айтып коеюн. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин баардыгыбыздын алдыбызга койгон талабы ушундай. Бир гана маселе. Биз баарыбыз биригип алып туруп, мамлекеттик органдардын баардыгы биригип алып, бир гана маселе чечишибиз керек. Бир гана маселе чечишибиз керек. Бул кайсыл маселе? Бул элдин жыргалчылыгы, элдин турмушунун оңолушу. Биз канча чогулуш өткүзбөйлү, канча кыйын болбойлу, канча иш кылып атам деп чуркап, ылай кечип алып туруп аны экранга көрсөтпөйлү, бирок элдин турмушу оңолбосо, кылган ишибиздин натыйжасы болбойт. Биздин ишибизди бир гана нерсе менен бааланат. Мамлекетте жашаган элибиздин турмушунун оңдолушу. Аны үчүн ар бир аракет кылышыбыз керек. Водоканал аракет кылыш керек. Так, жанагы эмелерден не деп коет, жанагы сууну бекитип саткандардан акча чогултпастан. Так, тазалык ишкана аракет кылыш керек. Жанагы эмелерден, клиенттерден, ошол жанагы не деп коет эле, абоненттерден взятка алып туруп чогултпастан. ГАИда аракет кылыш керек. Баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана оңолобуз. Ушуну мен сиздерге урматтуу президентибиз жеткизип кой деп айтып атат. Ушуну мен сиздерге жеткизип атамын. Саясат мындан ары ушундай болот, туугандар. Саясат өзгөрдү, заман өзгөрдү, мамлекетибиз өзгөрдү. Ошондуктан азыр мамлекетибиздин бюджети мына почти быйыл 605 миллиард менен кабыл алдык эле, быйыл 700 миллиарддан ашык менен жаап атабыз. Кудай кааласа жабабыз. Эндиги жылы, может быть, биздин бюджетибиз 800 миллиард болот. А было сколько? 250 миллиардов. 250 миллиард болчу жакында эле. Мына азыр 700 миллиардка чыкты. Мында эч качан болгон эмес. Себеби уже акырын оңолуп келатабыз. Ошол оңолгонго, тезирээк оңолгонго. Мына 3 жылдыкты 2 жылда, же 5 жылдыкты 3 жылда аткарган үчүн силер чуркашыңар керек. Местный органы власти. Ойгон кула силер. Министрлер еще более-менее, там алар биздин жаныбызда туруп күндө күн алыс президент буларды жакшылап ыйлеп иштетип атат. А жергиликтүү бийликти эч ким ыйлебей атат, иштебей атасыңар. Акимден ылдый жагын иштебей атасың. В том числе акимдер тоже. Мына азыр любой айылды караган, любой трассанын жегин караган, бүт мусор. Кайсы жерге барсаң тополоң, ар жерде ар түрдүү точкалар, торговый точкалар. Так, ошону барып туруп мен же милиция же башкасы барып туруп айтмайынча силер эмне отурасыңар? Акимдер. Райондук борборлорду карагыла. Кандай бардак болуп турат? Так, көчөлөрдү карарасыңар, кандай бардак болуп турат? Көрүнгөн жерге көрүнгөн камакты коюп алып туруп иштеп атышат. Туура, элди эзбеш керек, элди кыйнабаш керек. Бирок тартип болуш керекпи? Тартипти силер карабасаңар ким карайт? Мен эми ар бир азыр Каракол жака барайын. Азыр өзгөнгө барайын. Анан Сузакка барайын. Ушинтип жүрө беришим керекпи? Мен эми бир аз силерге критичный мындай өзүмдүн жанагыдай критика кылып силерди көбүрөөк айтып койдум. Бирок бул силерге керек. Бул силерге сабак болсун. Бул силерге кичине бир үлгү болсун деп айтып атам. Баарыңар эле мени тааныйсыңар.
жаштайыман бери, кичинекейимден бери силер менен чогуу өсүп келдим, өнүп келдим. Силер менен чогуу мына иштеп келатабыз, жашап келатабыз дегендей. Бирок баары өзгөрүп атат да, туурабы? Азыр президентом нашей страны не является Атамбаев, не Жээнбеков, не Бакиев, не Акаев, а Джапаров. Имейте в виду. Имейте это в виду. Как ранее, как было как бы в беспорядочной стране, жить мы не будем. Мы будем наводить порядок. И будем наводить порядок вместе с вами. Без вас мы кто? Никто. Силерден башка силер болуп отсоңор биз кимбиз? Биз жетекчилерине коюп эч нерсе кыла албайбыз. Силер кыласыңар иштин баарын. Рахмат укканыңыздарга. Анда берилген тапшырмаларды өз убагында аткарууну мен силерден суранамын жана талап этемин. Протоколду жаздыңарбы? Протоколду толук бойдон кимдин кайсыл берилген тапшырма үчүн жоопкерчилигин каралдыбы, суроктору жазылдыбы? Так, тактап туруп бүгүндөн баштап кол койдурууга, бүгүн кечке баарына кол койдуруп бүткүлө жетекчилерге. Анан кийин баардыгыңарга ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын. Бала чака, тууган урук менен, эл журт менен аман эсен болуңуздар. Рахмат баарыңызга. Камчыбек Таршиев жыйындан соң эл менен жолугушунун жүрүшүндө Венера Жээнбекова аттуу жалгыз бой сулагер аялдын жардам сурап кайткан кызына жана отбосуна билик берип, акчалай жардам көрсөттү. Красавица. Үйладың да? Апаң жакшы көрөт экенсиң, а? Апаң жакшы көрөт. Апаң үчүн үйладың да? Мына көрдүң, апаң үйладың эле, сага Кудайым берип атат. Хорошо? Келиңиз. Мына, могул 200 миң акча сизге. Макулбу? Анча-анча кетирген расходторуңузду эме кылып алыңыздар. Саган мына могул собачка. Мына. Так. Опа. Давай, кызым, жакшы жүрүп. Сен чоң кызсың, а? Молодец, кызым. Эки кызыңыз барбы? Эми анын бардыгын эмеге мерге кайрыласаңар, азыр биз ипотечный кредитование кылып үй салып атабыз, ошол жерден үй алып калсаңыз, Кудай кааласа, сиздерге окшогон жиналгандарга беребиз. Макулбу? Велосипедти сен мына кичинесин минесиң, макулбу? Чоңурагын сен минесиң, а? Саламатты болуңуз, десип отуңуздар, жакшы жүрүңүздөр, э? Ишиңизден ийгилик болсун, а кызым? Молодец. Давай, жакшы калыңыз. Рахмат. Тынч болуңуз, жакшы жүрүңүздөр. Рахмат, чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушу көптүн катарында дагы көп ыраазычылыгыбызды айтабыз эми. Ушу кыздарымдын дагы немеси рахматтарын айта чоң 5-10 сомдо тапчыкеден тиричилик кылып жүрдүк эле. Эми азыр карызыбыз бар, тапчыкеден деле иш балабыз калбады, агып кетти бардыгы. Ошентип кайрылдык. Башка ушу эки балам багыш кыйын экен. Ушу ата-акабыздын үйүндө тиричилик кылып жашап жүрөбүз. Башка үйүбүз жок, эрим жок. Канча сомдук товар болчу, товарыңыз? 600 миңдик товар эле. Башка ошо күнүмдүк тиричилигим ошол эле. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.